Good morning, dear students. Shall we continue with the discussion of Vandana Shiva's principles of the way Vandana Shiva involved herself as an environmentalist, and is trying to teach us about the importance of ecological balance. In this particular lesson, everything I need to know, I learned to know first. So, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರ ಈ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ general introduction by Vandana Shiva about her childhood and how she came across Chipko movement, and Chipko movement happens to be the turning point in Vandana Shiva's life. This is the first thing that we come to know in this unit. And next, in the subsection beyond monocultures, we learn about the importance of biodiversity and the negative impacts of monoculture farming, and we also learn the way actually Vandana Shiva tried hard to educate the farmers about the importance of biodiverse farming and the uses of biodiverse farming, and making a shift from biodiverse farming to from monoculture farming to biodiverse farming, and making a shift from chemical based fossil fuel farming to organic farming. And to realize her dream, we can also see that Vandana Shiva started Navadanya movement in the year 1987, and in the year 1994 she started Navadanya farm. And Navadanya farm happens to be a land for practical classes. It can also be considered as a place where farmers were practically taught about the negative repercussions or the negative effects of following monoculture monoculture style of growing crops. And she managed to convince most of those who visited Navadanya farm to make a shift from monoculture to biodiverse based farm. And the next great achievement by Vandana Shiva, or next major change that she tried to bring in with regard to maintaining ecological balance, is saying no to chemical based fossil fuel farming and accepting organic farming. And you can see that for the purpose of this particular course, to fulfill this particular course of starting organic farming and saying no to fossil fuel farming, we see that Vandana Shiva has taken many steps, many measures. She started community seed banks, and today we have more than hundreds of community seed banks across India. And in these community seed banks, you see more than 3,000 varieties of rice being collected. 3,000 varieties of rice are being collected here. You can see more than 150 varieties of wheat being collected, and more than 630 varieties of rice crops being grown in Navadanya farm. She also started to teach the farmers about the ways of preserving the seeds through the method of organic farming. Organic farming ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೇ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. So these are the things that we came across in Beyond Monoculture. So Beyond Monoculture is a platform or is a unit which discusses about impoverishment of nature and culture because of monoculture practice. Impoverishment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದುಕೇನಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾಶ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ that is following monoculture and the best solution to preserve nature, the best solution is to maintain ecological balance, is saying no to monoculture and shifting from monoculture to diverse farming. And thus ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ diversity of life forms and the need to accept diversity as the principle of life can be witnessed by us. The next section of this unit happens to be rights of nature on the global stage. Rights of nature on the global stage presents the declaration done by Ecuador and Bolivia and how these small countries actually inspired all the major powers of the world to give importance to the rights of nature. And it is by this particular inspiration, it's only when Ecuador recognized the rights of nature and only when Bolivia introduced the concept of rights of nature in its constitution in the year 2011, the UN Council or the United Nations General Assembly began to think about protecting the rights of Mother Earth on a serious note, and for that particular cause, the Harmony with Nature, a special general summit was arranged by UN's General Secretary, and as per the report presented by UN General Secretary, harmony with nature, harmony with nature can be gained or it is a process of conjunction with the conference which elaborates on the importance of reconnecting with nature. As per this report, it is ultimately environmentally destructive behavior in the result of the failure to recognize that human beings are an inseparable part of nature and that we cannot damage it without severely damaging ourselves is the main cause for disharmony with nature. Environmentally destructive mindset that man has. Today, man thinks of himself as if he happens to be the supreme power, he happens to be the superpower of the entire universe, and he has all the rights to use all the raw materials on this earth and even in the space for his own benefit, and this idea of separateness is the root cause. So in this section of rights of universe on the global stage, we can see that separateness is indeed the root for disharmony, that is lack of harmony of nature, of man with nature, and as Vandana Shiva observes, even the violent act against nature, that is violent act against nature. What do you mean by violent act against nature? It is nothing but the act of destruction of nature for our own benefit, for the benefit of mankind. Destruction of nature or destruction of natural resources for our benefit, and this has been termed by Vandana Shiva as violence against Mother Earth or violence against nature by the people. She even brings in the viewpoints of Cormac Cullinan, one of the famous South African environmentalist, who points out that as the entire world got united against the apartheid movement and the manner in which anti-apartheid movement was started in South Africa to give back the rights of blacks to them, to restore the rights of blacks to them, such act is the need of the hour, which means today the need of the hour happens to protect the environment and to protect the rights of Mother Earth. So ಇವತ್ತಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮೆಕ್ ಕ್ಯುಲಿನನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
only when this movement of anti-eco apartheid is started. And who has to start this anti-eco apartheid? So what is eco apartheid? ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಜನ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ separateness or the idea of separateness from ecology or from the atmosphere or from the environment around us. ಈ ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಇವತ್ತೇನಿದೆ, ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ is a result of globalization, it's a result of urbanization, it's a result of industrialization. In fact, the entire destruction of nature happens to be the byproduct of industrial revolution. So industrial revolution ಇನ ಕರಾಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಛಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿನಾಶ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿನಾಶದ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಗೀತೆಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿನಾಶವನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ us pat ourselves for all the achievements that we have done, but let us not forget that being the rational human, being the rational animal on this earth, it is our major responsibility, it is our prime duty to protect the rights of earth. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದನ್ ದೆಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Let us stop it. So what should we do now? Let us use this rational thought. Let us use this intelligence. Let us use this brain to protect nature. ಇದು ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಂಟಿ ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು when the entire mankind comes together to protect the rights of nature. These are the things that we come across in this unit, in this subsection of rights of Mother Nature. And here, in this, we learn that Earth is our mother and that we should not treat her as just raw material. So, in the Dead Earth World View, ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ನೊಳಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ we consider Mother Earth as the source of our life. Initially, Earth or nature was considered as our teacher. We had a coexisting relationship with Mother Earth. We believe that whatever we are today are because of Earth, and even Mother Earth was called as Terra Madre, that is vibrant Earth, andre ಜೀವವನ್ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೇತನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. The very usage of the term Mother Earth shows that we considered Earth as if she happens to be our mother, because we believe that all that we are today are because of Mother Earth, and it's because of the nurturing that we get from Mother Earth. But the entire shift of Mother Earth, Terra Madre to Terra Nulli, that is considering Earth as just a raw material, just as a dead matter, just as a warehouse, ಒಂದು ಗೋಡನ್ ಅಂತೆ, an indigenous place for which is wherein you can get all kinds of raw materials which is needed to
ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿತ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯುಲಿನನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನೈಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು whom we call as father of modern science ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನೈಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್, ಫಿಲಾಸಫರ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಾಗ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡು? ದೇ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು teach us, they began to teach the common man that this concept of considering earth as vibrant, considering the earth as mother earth, considering that this is something very divine itself is wrong. They questioned thus that when you can slay mother earth and when you can grow crops and when mother earth does not revolt against digging bowels deep into the earth to tap the underground water, you can collect iron and ore from underground earth. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ you can also make use of various available resources from the sea, that is from the water world. When all these things can be done and when you are free to do all these things and mother earth does not revolt, how can you consider her as mother? Or why do you consider earth as vibrant ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿದ್ದಂತಹ ಡಿವೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೈಗಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ, ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಟು ಎರ್ರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದಿಂದಲೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆರಾ ಲಿಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೆರಾ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ earth being considered as dead, earth being considered as just a source of raw material and just a place of being exploited. This has to be shifted and we need to live in harmony with nature ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್ ವ್ಯೂ ನೊಳಗೆ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, or dead earth world view ನೊಳಗೆ. The next issue that has been dealt by Vandana Shiva is what does nature teach us and how should we take in the lessons that are taught to us by nature. Yes, it is in this section we see how we have moved from ecocentrism to anthropocentrism. Ecocentrism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ lessons of biodiversity and lessons of being in harmony with nature can be learned by us from the nature itself. Iga, yes, fine, well and good, we are ready to accept that all these things said by you are right, but who is it or how is it that or from where can we learn the lessons of biodiversity ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಚರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋಷರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿನಾಶ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ Vandana Shiva says that unless we destroy ourselves, we cannot destroy nature, which means now we have forgotten that we are destroying our own lives, and without having the knowledge that we are destroying our own lives, we are destroying nature and we need to pay for it. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆನ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ these are nothing but the byproducts of destruction of nature. These are nothing but the problems that you gifted Mother Earth, and in turn you are enjoying the same problems. ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. And as Vandana Shiva points out that the need of the hour is to make a shift from anthropocentrism to ecocentrism. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು in the name of globalization, in the name of industrialization, in the name of urbanization, ನಗರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳಬಾಕುತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕೊಳ್ಳಬಾಕುತನದ ನಿಟ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ರೀಇನ್ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನೊಳಗೆ that is in this entire earth, it's not just human beings who are all alive, and earth is not gifted by God just for the sake of mankind, but all the other species on this earth have equal right to live. ಇದನ್ನ ನಾವು earth democracy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಮೀಬಾಯಿಂದ ಹಿಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ತನಕ all kinds of poisoners, all kinds of mind, all kinds of creatures have a right to live on this, to evolve and to live in this web of life. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು as the family members of earth, so we happen to be the family members of this dynasty called earth. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಕಂದಮ್ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಆನ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮನಿಯೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್. Please do not overuse Mother Earth. Please do not cause harm to any kind of creatures unless it is the last resort. ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನೋ ಟು ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎಸ್, ಇಫ್ Earth University, that is Navadanya form, which is now reached the stage of Earth University ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಕೋರ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ
ಅನೇಕ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಮೆಷರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ A to Z ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಗ್ರೋ ಇಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ succeed as ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಫುಡ್ ಸೈಕಲ್ನೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ A to Z ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಗ್ರೋ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟ್ ವುಡ್ ನೇಚರ್ ಡೂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್ಸೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನೊಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಐ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ poetry of the forest, and this particular section was written by Vandana Shiva in her article Forest and Freedom, which was published in the magazine called Resurgence during May-June of 2011. And what are the elements that you come across here? She says that Earth University is something which is Earth University that is located in Navadanya or Navadanya Farm Biodiversity Farm. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನವಧಾನ್ಯ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೊಳಗೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹಾಗೂ A to Z ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಗ್ರೋ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಈ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. She says that she was inspired on Earth University or Navadanya Biodiversity Farm was inspired from Rabindranath Tagore, wherein he teaches about Earth democracy. And to recognize and protect and to respect the rights of other species happened to be the major theme of discussion here. And she says that Tagore started a learning center in Shantiniketana in West Bengal, which is called as Forest School. So adanna ನಾವು Forest School anta ಕರೀತೀವಿ. And the major intention of starting this school, the Forest School, is to take inspiration from nature and to create an Indian cultural renaissance. So, and this particular school was started in the year 1921, and the major reason or intention here happens to be in union with nature. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಈ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನೊಳಗೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ 1921 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣ್ತೀವಿ. So according to Rabindranath Tagore, forest happens to be the major source of beauty. It is the major source of joy. Forest is the major source of art and aesthetics, and forest is the major source of harmony and perfection. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ all these things has its roots in Renaissance. And Rabindranath Tagore, he forests
ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ we too have become victims of Western world. We too have become victims of westernization. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ all that is best is right and all that is best is good ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಥಾಟಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಥಾಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಮೀನ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ಆಧುನೀಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಳ್ಳಕಾಕುತನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಇವು ಆಧುನೀಕರಣ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1921 ಒಳಗೆ he started this forest school and he began to teach the importance of nature and the need to turn to nature and the importance or the need to learn the lessons of freedom from forest. So now what do you mean by learning lessons of freedom? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಬದುಕು, ಇತರರಿಗೂ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು. ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೀವ್ and forest teaches this, and the best teacher of this particular principle of leave and let others live is forest. So ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆ ಇನ್ ತಪೋವನದೊಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ. In his essay Tapovana, that is forest of purity, his essay Tapovana is also called as forest of purity. Tagore writes, I'll go through the lines that Tagore has mentioned in his essay, that is forest of purity of Tapovana. He says that Indian civilization has been distinctive in locating its source of regeneration, material and intellectual, in the forest, not the city. India's best ideas have come where man was in communion with trees and rivers and lakes, away from the crowds. The peace of the forest has helped the intellectual evolution of man. The culture of the forest has fueled the culture of Indian society. The culture that has arisen from the forest has been influenced by the diverse process of renewal of life which are always at play in the forest, varying from species to species, from season to season, in sight and sound and smell. The unifying principle of life in diversity, of democratic pluralism, thus becomes the principle of Indian civilization. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ monoculture, protecting the rights of earth, saying no to dead earth and learning lessons from nature, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಪೋವನದೊಳಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ರೂಟ್, ನಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್.
So that means the source of Indian civilization, both material as well as intellectual, happen to be forest. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಫುಡ್, ಕ್ಲಾದಿಂಗ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಹಾಗೂ ಈ ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನಾಂಶಗಳು. ಇದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಡು. ಸೊ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಗರಗಳಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ our cultural roots go back to nature. India's best ideas have come where man was in communion with nature. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ನೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್, almost just think about the festivals that you observe. Almost all the festivals that you observe are in a way surrendering to Mother Nature. ನೀವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ದಸರಾವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಗಂಗೆ ಮಾತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಗಂಗೆ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯದೇವ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ವಾಯುದೇವ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಳೆಯನ್ನು ವರುಣದೇವ ಅಂತ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ lies in giving importance to Mother Earth. The culture of forest has fueled the culture of Indian society. Fueled the culture of Indian society ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, fueled ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಈ ವನ್ಯ ಕಾಡು. All the diverse process of renewal of life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ cow has God, you consider Tulsi has God, you consider water has God, you consider Mother Earth has God, and this particular consideration or believing that these things, that natural elements has God, is the major source of Indian civilization. And diversity and giving importance to various species. ನೀವು ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ you should consider all the other animals and all the other species as if they are God themselves. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮಗೆ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ is communicated to us through our forests ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು.
the unifying principle of life in diversity, which Tagore terms as democratic pluralism. So what is democratic pluralism? It is the principle of permitting all the other species, what Vandana Shiva calls as earth democracy. Earth democracy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕರೂಪೀಯ ಅಲ್ಲ, ಬಹುರೂಪೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮುಖ್ಯ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ forest is that particular place wherein you can see that almost all kinds of species lead their life without destroying or without damaging the rights of other species to live. So you can see that almost all kinds, and timid as well as dangerous animals, timid as well as cruel animals, leading their life in that particular area with harmony. They would not actually enter into others arena. ಬೇರೆ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, unless they are hungry or unless they are attacked. ಅವರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಹಸಿವಾದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇಟೆಯಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ತನ್ನ ನೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರೀಡನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್, this happens to be the basic concept of Indian civilization. ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ, ಪ್ಯೂರಿಟಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪೋವನ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Dear students, usually this question appears for 6 marks. So go through your textbook, Poetry of the Forest ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ in his essay ತಪೋವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 4th paragraph ಏನಿದೆ, please go through it and please practice writing this particular answer. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ 6 marks question. Unity in diversity, which happens to be the basis of both ecological sustainability and democracy, has to be maintained, and this can be done only when you have unity. Diversity ಏನಿದೆ, diversity without unity becomes a source of conflict and contest ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. So what do you mean by this? Diversity without unity becomes the source of conflict and contest. Conflict ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ, ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಏಕತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, that is all of us belong to one family, that is the earth family ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, we are in conflict with nature. Actually we need to be in communion with nature, we need to be in harmony with nature. ಆದರೆ ಬದಲಿಗೆ man has turned himself as a commentator of nature and we have tried to prove nature ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದೇ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ that I am strong. Actually
ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಊಟ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಟುಡೇ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ boast ourselves as one nation. ಅಂದರೆ it is because of the concept of belongingness of one India, the concept of belongingness to Mother India. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಈ ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಮಾಜವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರ್ತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಈಗ ನೇಚರ್ಗಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿನಾಶದ ಗೀತೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿನಾಶದ ಗೀತೆ ಹಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು humans need to be in harmony with nature. In Tagore's writing, he continues and says that forest is not just the source of knowledge and freedom, it is also the source of beauty, it is the source of joy, it is the source of art and aesthetics, harmony and perfection. And so, since forest symbolizes universe, forest teaches us union and compassion. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಡು ಕೇವಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಜಾಯ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದರನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೀಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನಫ್ನೆಸ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನಫ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತೃಪ್ತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನಫ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಶುಡ್ That is the principle of equity, which actually teaches us how to enjoy the gifts of nature without exploitation and accumulation. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡದೆ, ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡದೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನಫ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ being happy with whatever we do have. ಆ ಒಂದು ಎನಫ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇಚರ್ ಇಂದ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್, ಪೊಸೆಷನ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಳ್ಳಬಾರತನದಿಂದಾಗಿ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ, ಗ್ರೀಡ್, ದುರಾಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಫ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಂದಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಶುಡ್ ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್ ಶುಡ್ ಲೂಸ್. ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್
cooperative should change his mindset from that of destroying nature to protecting nature, and violence should lose and harmony should have an upper hand. And thus, Tagore in his essay Tapovana says that the Indian cultural renaissance should take place, and this can take place only when we learn the lessons of that has been taught by forest, that is lessons of enoughness, lessons of compassion, lesson of cooperation, and lesson of being together, lesson of being in harmony with nature. And Tagore says that the best answer for consumerism, the best answer for capitalism is learning the lesson of enoughness from Mother Earth. ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಇವನ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇವನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ cooperative and harmonious life, and we should, that is human beings, as the citizens of Mother Earth, as the family members of Mother Earth, should strive to maintain ecological balance and should strive to protect and preserve Mother Earth. Thank you, dear students.